तो बड़ी खबर दस दईए, आज रात 8 वजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ਨੂੰ संबोधन करनगे। तो प्रधानमंत्री एक बार फिर तो देशवासियों के रूबरू होणगे, उन्हां ਨੂੰ संबोधन करनगे। इस दौरान लॉकडाउन ਨੂੰ लेके जाहिर जी गल है कि गल्लां बातां होणगीਆਂ पिछले समय के दौरान की कुछ होया है, की कुछ सुधार आया है, ताकि सब कुछ देश दे विच देखा गया है, मुख्यमंत्रियों के वल्लों की कुछ सुझाव दिते गए ने। ये तमाम गल्लां हो सकदियां ने कि प्रधानमंत्री देशवासियों के नाल इन्हां दे विचों कुछ गल्लां जरूर करन। तां अज रात 8 वजे प्रधानमंत्री एक बार फिर तो देश के नाम संबोधन करनगे, देशवासियों को संबोधन करनगे। तो इस दौरान सब दियां नजरां इसे ते टिकियां हुई ने कि अगे वास्ते की कोई ऐलान किया जा सकता है, लॉकडाउन को लैके की कोई नवा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री। हालांकि ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए सूबे को कहा गया है। इस तो पहला कल जी 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है। तो रात को 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधन करेंगे। वड्डी खबर, एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधन करेंगे। इस तो पहला जदों भी लॉकडाउन वधाया जाना सी, सब तो पहली बार जनता कर्फ्यू की गल होवे या उस तो बाद लॉकडाउन 21 दिन लिए वधाउण की गल होवे, तां खुद प्रधानमंत्री ने आके टीवी ते लोकां नूं जिहड़ा ये संदेश दिता सी। उस तो बाद हुण अज रात 8 बजे एक बार फिर तो प्रधानमंत्री देशवासियों नूं संबोधन करनगे। अज रात 8 बजे प्रधानमंत्री दा संबोधन होवेगा देश दे नाम। एक बार फिर तो दस दईए कि अज 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। तो नजरां सब दियां प्रधानमंत्री दे इस संबोधन ते कि आखिरकार की प्रधानमंत्री कह सकते हैं, लॉकडाउन को लैके अगे की रणनीति अपनी दस सकते हैं। तो जेकर अजिहा है तो की रणनीति जिहड़ी बनाई गई है, या फिर कल ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे मुख्यमंत्रियों की जिहड़ी गलबात हुई है प्रधानमंत्री दे नाल, उस तो बाद की फैसला जिहड़ा वो लिया गया है, या किहड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां देशवासियों दे नाल वो सांझियां करनियां चाहुंदियां ने, या कोई हिदायतां देश नूं होर नवीआं जिहड़ियां देनियां ने। तां की कुछ होवेगा अज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नूं संबोधन करनगे एक बार फिर तो। इस तो पहला जदों जनता कर्फ्यू लगाया जाना सी, खुद प्रधानमंत्री ने आके एक दिन दे जनता कर्फ्यू की गल कही सी, उस तो बाद 21 दिन का लॉकडाउन, तो उस तो बाद लॉकडाउन पार्ट 2, तो उस तो बाद हुण तीसरा लॉकडाउन हालांकि खत्म होने दे नेड़े पहुंचा होया है। 17 मई नूं लॉकडाउन खत्म हो रहा है, पर उस तो पहला अज प्रधानमंत्री का रात को 8 बजे संबोधन। पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ गए हैं। पंकज, रात को 8 बजे एक बार फिर तो प्रधानमंत्री संबोधन करन जा रहे ने, बहुत सारिया लोगों के मनां विच गल्लां कि लॉकडाउन नूं लैके कोई गलबात होवेगी, अगली रणनीति नूं लैके कोई गलबात होवेगी। अमृता, क्योंकि अज हले 12 तारीख हुई है और 5 दिन पे ने, और इस तो पहला ही 5 दिन पहला ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज देश को 8 बजे संबोधित करन जा रहे ने। और इस वेले केंद्र सरकार किस तरीके दे नाल काम कर रही है और आम लोग किस तरीके दे नाल सरकारां दी मदद करन और रोड मैप की सरकार दा रहन वाला है, ये तमाम मुद्दों नूं लैके इस वेले नजर जिहड़ी है वो रात 8 बजे ते टिकी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल जदों सूबियां दे मुख्यमंत्रियों दे नाल बैठक की, बहुत सारे अजिहे मुख्यमंत्री सीगे जिन्हां ने कहा कि 17 तारीख तो बाद लॉकडाउन जिहड़ा है उसनूं एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि पिछले अगर 15 दिनों के आंकड़ियां की गल की जाए तो केसेस जिहड़े ने वो लगातार वधदे हुए जा रहे हैं, हले तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई। और इसे करके जिहड़ा वै लॉकडाउन चौथा होना चाहिए, लॉकडाउन वधना चाहिए, मुख्यमंत्रियों ने मांग की थी। और जानकारी ये मिल रही है कि केंद्र सरकार दे जो लगातार इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने भी यही रिपोर्ट है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। तो नजर अज रात 8 बजे ते टिकियां होणगियां कि लॉकडाउन 3 तो बाद लॉकडाउन 4 होएगा या नहीं होएगा, और की कुछ खास पैकेज सूबा सरकारां नूं दिता जाएगा, किसानां दे लई की कुछ किया जाएगा,
और कितनी ਪੰਕਜ ਇਹਦੇ रियायत ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੀਸੀਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਿਸ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ एक्सटेंड किया जाए, लेकिन आम पब्लिक ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਤ ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ 5 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖਣ ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਹਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਬਹਿਰਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਦੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। आज रात 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਰਾਤ ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।